السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قبل والے سبق میں یعنی کہ کلاس 10 کا ہم نے چیپٹر نمبر 5 تک مکمل سوال اور جواب اور چیپٹر بھی ہم نے پڑھا دیا۔ آج ہم یہاں سے شروع کرنے والے ہیں مضمون کی بحث کو۔ کس چیز کی بحث شروع کرنے والے ہیں بابو؟ مضمون کی بحث کو شروع کرنے والے ہیں۔ قبل میں جو بحث جو چل رہا تھا وہ افسانہ کا بحث چل رہا تھا، تو افسانہ کو ہم نے پڑھا اور آپ کے نصاب کے اندر کون کون سا افسانہ شامل ہے اس کو بھی آپ نے پڑھا۔ ابھی یہاں سے ہم پڑھنے والے ہیں مضمون کو، تو چلیے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ آپ شروع سے آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیں، تاکہ ہر وہ بچہ جسے پتہ نہیں ہے، جسے خبر نہیں ہے کہ اس چینل کے مادھیم سے کلاس 10 کی، کلاس 11 کلاس 12 کی اردو کی تیاری 2025 کے ایگزام کے لیے کرائی جا رہی ہے۔ آپ دوسروں تک شیئر جب تک نہیں کریں گے، دوسروں کے پاس نہیں بھیجیں گے، تب تک ہو سکتا ہے کہ سب کو پتہ نہ ہو، تو آپ کی ایک چھوٹا سا شیئر کر دینے کی وجہ سے اس کو بھی پتہ چل جائے گا اور وہ بھی اپنی تیاری کو مکمل کر سکے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ مضمون جو آپ کی کتاب کے اندر شامل مضمون جو ہے عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ، اس کو پڑھیں گے اس والے چیپٹر کے اندر، اور پھر مضمون کو پڑھیں گے، یعنی کہ مضمون کیا چیز ہوتی ہے، مضمون کسے کہتے ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے چیپٹر کے اندر جو پہلا مضمون جو ہے عالمی حدت، اس کو پڑھیں گے اس والے ویڈیو میں۔ دیکھ لیتے ہیں مضمون۔ یہ ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ مطلب کہہ رہے ہیں بابو کہ یہ قدیم نثری صنف ہے۔ کیا یہ ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایک ٹاپک اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مکمل طور پر وضاحت کرنے، مکمل طور پر اس کو بیان کرنے ہی، جب تک نہیں بیان کر دیا جاتا ہے تب یعنی کہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مکمل طور پہ اس کی ہر چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ جس بھی ٹاپک اٹھایا جائے اس کو پوری مکمل اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور پوری اس کی حقیقت اور اس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے۔ یعنی کہا دیا گیا جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے، یعنی کہ مکمل طور پر کسی بھی عنوان کے اوپر جو بحث ہوتی ہے تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے، مضمون کہا جاتا ہے۔ اور یہ مضمون کوئی آج کا نہیں ہے بلکہ یہ کافی دنوں سے ہے، یعنی قدیم نثری صنف ہے۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا۔ آگے کہتے ہیں کہ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، یعنی کہ مضمون کے بارے میں کہا بابو کہ مضمون چھوٹا بھی ہوتا ہے اور طویل بھی۔ ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے ضرورت پڑتی ہے اور جو بھی وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جو بھی تقاضے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے پھر کیا ہوتا ہے، مضمون لکھا جاتا ہے۔ آج کل تو پرائمری اسکولوں کے بچوں کو بھی مضمون نویسی کی تدریس دی جاتی ہے۔ مضمون نگاری میں کافی وسعت اور تنوع ہے۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، سائنسی مضامین، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ۔ یعنی کہ کہا گیا کہ مضمون نگاری کے اندر کافی زیادہ وسعت اور تنوع ہے، یعنی کہ کافی زیادہ اس کے اندر کشادگی ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مضامین جو ہوتا ہے وہ مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ مختلف طریقے کے مضامین ہو سکتے ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر مضمون لکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ کہہ لیا جائے علمی مضامین ہو گیا، سائنسی مضامین ہو گیا، اور مذہبی ہو گیا، اخلاقی ہو گیا، اصلاحی ہو گیا، سیاسی وغیرہ۔ یعنی کہ کہہ لیا جائے مضمون نویسی جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کیا کیا جاتا ہے، مضمون نویسی کیا جا سکتا ہے، یعنی مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون نگاری میں کافی آزادی اور کشادگی ہے۔ ہم ایک جاندار اور معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسکول کے مضمون میں عنوان کی تشریح، اس کی صفات اور عیوب پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جاندار اور معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، مضمون لکھ سکتے ہیں، مضمون نگاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسکول کے مضامین میں عنوان کی تشریح، اس کی صفات اور عیوب پیش کیے جاتے ہیں۔ معیاری مضامین میں علمیت اور جامعیت بھی ہوتی ہے، اور قلمکار کے قلم و ذہن کی جولانیت بھی، یعنی کہ جو بھی معیاری مضامین ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، علمیت یعنی علم، یعنی کہ کہہ لیجئے صلاحیت جسے کہتے ہیں، اور جامعیت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر علم، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس مضمون کے اندر
कितना ज़्यादा इल्मियत का इस्तेमाल किया गया, मतलब कितना ज़्यादा लिखने वाला जो है वो कितना ज़्यादा जानकार है। तो उस चीज़ का उसके अंदर क्या होता है, मेयारी मज़ामीन के अंदर पता चलता है। और जाहिर सी बात है, जब मज़मून के अंदर अच्छी अच्छी बातें हो और मज़मून एक सलीकत से और तौर तरीके से लिखा गया होगा तो तो जामे भी होगा, और उसी से कलमकार के जहन को भी मालूम किया जा सकता है कि जो भी लिख रहा है मज़मून निगार जो है उसकी सलाहियत कितनी है और वो कितना इल्म वाला है। तो गोया कि उसकी तहरीर से और उसके मज़ामीन से फ़ैसला किया जा सकता है कि उसके पास इल्म कितना है। उसी को यहाँ पे कहते हैं मेयारी मज़ामीन में इल्मियत और जामियत भी होती है, और कलमकार के कलम व जहन की जो लानियत भी, यानी जो भी कलमकार है तो उसके बारे में पता भी चलता है कि वह वो किस एतबार का है और किस लेवल का है। हर दौर में मज़मून नवेसी उर्दू की नसरी सिन्फ की एक अहम सिन्फ बनी रही है, और हुनूस ये मकाम मज़मून नवेसी को हासिल है। यानी क्या कहते हैं बाबू कि हर दौर में मज़मून नवेसी उर्दू के नसरी सिन्फ, क्या कहते हैं, उर्दू के अंदर एक अहम सिन्फ माना जाता है, और आज भी इसका सिलसिला कायम है। अगर ये कायम नहीं होता, आप देखते हैं बड़ा बड़ा एग्ज़ाम के अंदर भी मज़मून नवेसी का मज़मून लिखने को आता है, और मज़मून एग्ज़ाम के अंदर भी मज़मून वगैरह दे दिया जाता है लिखने के लिए। आ रही बात समझ में? तो उसी को यह कहा कि हुनूस ये मकाम मज़मून नवेसी को हासिल है, यानी कि ये मकाम अभी क्या है बाबू, जारी है। आज प्राइमरी दर्जात और मुल्क के मुकाबला जाती इम्तिहानात के निसाबों में भी ये शामिल है। फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका आगाज़ हुआ और सिलसिले हुनूस कायम है। हमारे मशहूर व मारूफ मज़मून निगारों में सर सैयद अहमद खान, मोहसिन मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हाली, ज़काउल्लाह ख्वाजा हसन नज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह ने तो इस सिन्फ को काफ़ी जला बख्शी है। मतलब ये जितने भी लोगों का नाम ये जिक्र किया है, तो सबसे पहले तो ये जिक्र किया कि आज प्राइमरी दर्जात और मुल्क के मुकाबला जात, यानी कि कह लीजिए कि जो भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है बाबू, मज़मून को शामिल कर दिया गया है, और छोटे छोटे दर्जात के अंदर भी मज़मून नवेसी का तरीका सिखाया जा रहा है। और इसका जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका आगाज़ हुआ, और सिलसिला आज भी ये कायम है। हुनूस का मतलब यानी अभी भी ये कायम है। हमारी मशहूर मारूफ मज़मून निगारों में ये जितना भी नाम जिक्र किया, सर सैयद अहमद खान हो गए, मोहसिन मलिक हो गया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हाली वगैरह, मतलब यहाँ तक रशीद अहमद सिद्दीकी तक आप देख लीजिए, ये सब के सब क्या है, मज़मून निगार है। और मज़मून की दुनिया में इन लोगों ने अपना काफ़ी ज़्यादा एक अपना जलवा कायम किया था। आ रही बात समझ में? उसके बाद कहते हैं, अब चलिए पढ़ लेते हैं आलमी हिद्दत, यानी कि मज़मून जो है आपके निसाब के अंदर जो सबसे पहला मज़मून जो शामिल है, आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। क्या है बाबू? ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये क्या चीज़ है नहीं है, उसको आज हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं बाबू कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। क्या कह रहे हैं कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर बहुत मौजू है और मोतदिल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़ुत अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। मतलब ये कहते हैं कि बाबू यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं तो ये क्या एक सैयारा है। तो सैयारा का मतलब ये होता है कि एक ज़मीन है, एक चक्कर लगाने वाली क्या है बाबू, ये ज़मीन है। जैसा कि आप पढ़े हैं साइंस वगैरह के अंदर पढ़े होंगे कि ज़मीन जो है वो क्या होती है, वो पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है, वो चक्कर लगाते रहती है। क्या करती है? चक्कर लगाते रहती है। किसके? सूरज के चक्कर लगाते रहती है। तो बहरहाल कहा कि ये ज़मीन जो है एक सैयारा है, जिस पर हम लोग रहते हैं एक सैयारा है। ये ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे का माहौल बहुत मौजू और मोतदिल। क्या कहा? दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। मतलब है कि दूसरा सैयारा जो है तो उसका माहौल जो है वो पौधा और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो बहुत ही गर्म है या तो बहुत ठंडा। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो गर्मी की वजह से क्या होगा,
कोई भी जानवर हो या इंसान हो टिक नहीं पाएगा, या कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर ठंडा भी होगा तो फिर क्या होगा कि वो भी क्या होगा, नुकसान हो सकता है, और ठंडे की वजह से भी कोई वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता है। तो गोया कि मुतदिल अगर हो, बराबर बराबर हो, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, तब जाकर फिर क्या हो सकता है कि फिर क्या होगा कि उसके ऊपर इंसानों का और इसी तरीके से जानवरों वगैरह का और पौधों का भी वहाँ पे रहना आसान हो जाएगा। उसी को कहते हैं कि हमारी ज़मीन का दर्ज हरारत यानी टेम्परेचर बहुत मौजू है और मुतदिल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्ज हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, यानी कि ज़मीन की हरारत, ज़मीन के अंदर जो आप बढ़ोतरी देख रहे हैं, गर्मी के अंदर टेम्परेचर के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है, उसे क्या कहते हैं, माहिरीन माहौलियात ने, यानी कि जो भी रिसर्च करने वाले हैं माहौल के ऊपर, उन लोगों ने तमाजुत अर्जी में तदरीजी इजाफा का नाम क्या दिया बाबू, ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। कहते हैं पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत ज़्यादा जिक्र और चर्चा हो रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं, और जितने भी बड़े बड़े साइंसदां हैं, आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या है, इस चीज़ के ऊपर बहुत फिक्रमंद हुए थे कि ये ज़मीन के अंदर जो दर्जे हरारत बढ़ रहा है, इससे किस तरह से निपटा जाए और इससे किस तरह से बचा जाए। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसले पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादले ख़यालात हुए और इससे मुदाफ़त के लिए कई अहम अक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि बाबू कि पूरी दुनिया में तो इसका बहुत ज़्यादा जिक्र और चर्चा तो हो ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या एक संगीन और चैलेंज वाला मसला बन गया है कि अगर इसको हम लोग ख़त्म नहीं किए तो फिर आने वाला समय जो होगा हमारी नस्लों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुहलिक और क्या होगा बाबू, ख़तरनाक साबित होगा। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसले के ऊपर फिक्रमंद है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे जिक्र किया अमेरिका हो गया, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा, जितने भी साइंसदां हैं सब के सब क्या हो रहा है, सबके दरमियान एक तबादले ख़यालात हुए हैं। मतलब एक उनके जहन में ये बात आ रही है कि किस तरह से इसको दूर किया जाए, और बहुत सारे मुल्क वालों ने क्या कर दिया है, इसको दूर करने के लिए, मतलब इससे बचने के लिए उन्होंने अपना कदम भी उठा दिया है। आ रही बात समझ में? आगे देखते हैं कि तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जे हरारत क्या कर रहा है, आखिर हमारी दुनिया का दर्जे हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं, जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। यानी कि यहाँ पे साहिब किताब ने लिखा कि तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जे हरारत बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, तो उसको यहाँ पे जिक्र किया। उसके सबसे अहम खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं, जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। यानी कि इंसानों की वजह से, इंसानों के कुछ अपने करतूत हैं, कुछ अमाल हैं, जिसके वजह से फिर क्या हो रहा है बाबू, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है, अपने आखिरी चरण पे है। क्या कहते हैं, कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आजरा, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में 31% और मेथन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुल कारखाना, यानी कि देख रहे हैं कारखाना जो पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे कारखाना जन्म ले लिया, बहुत सारे कारखाने लग गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वही मुहलिक उससे धुआं निकल रहा है, वही क्या हो रहा है, इंसानों के लिए वो मुहलिक साबित हो रहा है, ख़तरनाक साबित हो रहा है। फिर उसके बाद जो मोटर गाड़ियों का इजाफा जो हो रहा है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि एक पे ज़माना बदलते जा रहा है और टेक्नोलॉजी और आम होते जा रहा है कि एक पे एक गाड़ियाँ आ रही है, और जंगल जो भी है, जंगलात उसको बेतहाशा काटे जा रहे हैं। तो इससे फिर क्या हो रहा है कि इसी से क्या हो रहा है कि बेतहाशा कटने से ये ज़्यादा गैसें पैदा हो रही है। उसी में कौन कौन से गैस पैदा हो रही है, इन तमाम की वजह से तो यहाँ पे खुद जिक्र कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथन वगैरह यहाँ तक।
इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में बता दिया 31%, मैथन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। उसके बाद कहते हैं बाबू कि मैथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफ्ताब की जो शुआएं आती है वो उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है और इसकी वजह से माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जे हरारत बढ़ जाता है। यानी कि कहते हैं आगे देखते हैं, साइंसदानों का यह ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75% बढ़ गया है, 0.75% बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 से 6 तक का इजाफा हो जाएगा। 1% से 6% तक क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। यह बहुत तशवीशनाक बात है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि साइंसदानों का यह ख्याल है कि अगर ज़मीन की हमारी दर्जे हरारत अगर इसी तरह से रही और इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो 1 से लेकर 6 तक बढ़ने का बिल्कुल क्या है, अंदेशा है। और जब ये बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मसला पेश आएगा। मतलब उसी को कहा यहाँ पे कि ये बहुत तशवीशनाक बात है, यानी बहुत ये गौर व फिक्र करने वाला मसला है, ये बहुत मौलिक मसला है। ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघलते हैं। इसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। जाहिर सी बात है, जब क्या होगा कि बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे पिघलेंगे तो फिर क्या होगा, पानी की सतह में इजाफा तो होते ही चला जाएगा, और जब इस तरह से इजाफा होगा तो बड़े बड़े जजीरे समुद्र में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। यानी कि अगर यही हालत रही तो फिर क्या होगा, मालदीव वगैरह भी क्या हो सकता है, डूब सकता है। आगे कहते हैं, तमाजुत अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब ग्लोबल वार्मिंग चरम सीमा पे हो तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आबो हवा में, आप के मतलब होता है पानी, हवा तो जानते हैं आप कि पानी के अंदर और हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। मौसमों के मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है कि मौसम की भी क्या हो रहा है कि मौसम की जो भी मुअय्यना मुद्दत है उसमें भी बदलाव आ गया है। जैसा कि आप अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी आपको तजर्बा कर रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि अभी मौसम के अंदर किस तरह से तब्दीलियाँ आ गई है कि जब बारिश होने का वक्त होता है तो बारिश नहीं होती है, और इस तरह से धूप की गर्मी और धूप की तेज़ी इतनी ज़्यादा रहती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं बाबू, कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या कहा यहाँ पे, बहुत से पौधे और बहुत से जानवर इस दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बरक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है। तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मौलिक वबा से बचने की तरकीबें और अक़दाम करने होंगे, यानी कि कदम उठाने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में, इससे कितने ज़्यादा नुकसान है। उसके बाद कहते हैं, हमें अब इस ख़तरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर व फिक्र करना होगा। ये हमारे मुल्क की हर शहरी का फ़र्ज़ है कि जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए तरकीब करें, और हुकूमत के ज़रिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाए उनके ऊपर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए। मतलब यहाँ पर ये कहा बाबू कि ये एक ख़तरनाक मसला तो है, हमारे लिए गौर व फिक्र का भी मसला है, और हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, जितने भी शहरी हैं, सबका यह फरीज़ा बनता है कि जिस कदर मुमकिन हो सके सबको इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के बारे में सोचना है, गौर करना है, और जिस कदर हो सके वो क्या करना है, इसको दूर करने की तरकीबें सोचनी है। और हुकूमत के तरफ से जो भी हिदायत, यानी कि जो भी हुक्म हमको दिया जाए, यानी कि जो भी काम हमारे ज़िम्मे सुपुर्द किया जाए इस मौलिक वबा से बचने के लिए, उसे हमें करना चाहिए, उस पर अमल किया जाए, और हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए।
آگے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں، یعنی کہ اگر حالات اس طرح سے رہی تو پھر ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں گے. دیکھیے اس کو یہاں پہ کہتے ہیں ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو کوشش کرنا ہوگا کہ ہماری زمین کیا ہو، زیادہ گرم نہ ہو. دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی. جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہوگا. پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے. کیا ہو رہا؟ پودوں کو اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے. زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانے کی تحریک چلائی جائے. گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے کی پابندی لگائی جائے. یعنی کہ اس طرح سے اگر بچنا ہے تو پھر گیس پھینکنے والے جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس کو سڑکوں پر چلانے سے کیا کیا جائے، پابندی لگایا جائے. اور جو بھی ہے جنگلات وغیرہ ہے تو اس کو کٹنے سے روکنا ہوگا. تب جا کر پھر کیا ہوگا کہ ہم اپنے مستقبل کی بہتر صورت کو دیکھ سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لکڑیوں اور کوئلہ کو کم سے کم جلایا جائے. ہم لوگوں کو فطرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. 2007 میں کیوٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی. اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی. کیا کہا کہ ایک کانفرنس جو لگایا گیا تھا 2007 عیسوی میں، تو مشترکہ کا مطلب یعنی ملا ہوا ایک دستاویز تیار کیا گیا جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے اور حلف لیا گیا. حلف کے مطلب ہوتا ہے قسم. اور حلف لیا گیا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایت کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کرے گا. یعنی کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ جتنے بھی نمائندہ لوگ تھے، یعنی جو پد پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، جو رہنما تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے اس کے اوپر سائن کیا اور سارے لوگوں نے یہ قسم لیا کہ ہر ملک والا اپنے اپنے اعتبار سے کیا کرے گا، اس سے بچنے کے لیے عمل کرے گا. اس تمازد کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوششیں جاری ہیں. امریکہ کے سابق نائب صدر الگورے نے پورے ملک میں گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں لوگوں کو اس کے خطرات، اثرات اور دفاع کے تراکیب سے روشناس کیا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے سابق نادر الگورے یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں بابو کہ یہ اپنے پورے ملک میں گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی تھیں اور اشتہارات یعنی کہ پیپر وغیرہ کے اندر بھی چھپوا دیا اور لوگوں تک اس کو پہنچایا. گویا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکا انہوں نے محنت کیا اور اس کے خطرات کو لوگ کے ذہنوں میں ڈالا اور لوگوں کو بتایا کہ اس سے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. اس سے اگر ہم لوگ نہیں بچے تو پھر آنے والا ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل جو ہوگا وہ کافی زیادہ خراب ہو جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ لوگوں کو یہ تقریر کے ذریعے بھی پہنچایا اور اس کے بعد کتاب کے ذریعے جو بھی شکل بنی اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی لوگوں کے درمیان پہنچانے کی. اس کے بعد کہتے ہیں 27 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 عیسوی تک 5 دنوں کا بالو گیان کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کیا گیا. کہاں؟ ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق صدر ہند اور عالمگیر شہرت یافتہ سائنس داں جناب اے پی جے عبدالکلام تھے. اس 5 روزہ کانگریس کے 2 ہی موضوعات تھے، پولوشن اور گلوبل وارمنگ. کیا ہوتا ہے بابو؟ پولوشن اور گلوبل وارمنگ. اس کانگریس میں ملک کے 32 صوبوں اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوں سے چن کر 556 طلباء و طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا. پورے ملک سے 165 اساتذہ نے بھی اس کانگریس میں حصہ لیا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ 2007 سے لے کے 31 دسمبر 2008 تک 5 دنوں کا بالو گیان کانگریس مطلب کیا کہتے ہیں ایک کانگریس منعقد کیا گیا اور اس میں مہمان خصوصی کے طور پر وہی ڈاکٹر عبدالکلام آزاد تھے. اور اس 5 روزوں میں بس 2 ہی موضوعات تھے، یعنی کہ جو بھی وہاں پہ یہ کانگریس جو کانفرنس جو لگایا گیا تھا تو اس کا یہی موضوع تھا کہ گلوبل وارمنگ اور گلوبل وارمنگ اور پولوشن کو کس طرح سے روکا جائے. اور اس میں کیا کہتے ہیں
کہ طرح طرح بہت ساری جگہوں کے الگ الگ مرکزی حکومت کے مخصوص خطوں سے چن کر 556 طلبہ طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا اور پورے ملک سے 165 اساتذہ بھی اس میں حصہ لیے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں بچوں دیکھو ہمارے ملک کی حکومت گلوبل وارمنگ سے بچنے اور نپٹنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور حکومت یہ کام آج کے طلبہ و طالبات میں بیداری لا کر رہی ہے۔ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے بالغ طلبہ طالبات پر ہی ملک کی ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ان کے ذریعے انقلابی صورت میں اس خطرہ سے بچنے کی تراکیب کرنے ہوں گے۔ مذکورہ بالا کانگریس میں مہمان خصوصی جناب APJ عبدالکلام نے ان سنگین مسائل کو دور کرنے اور بچنے کی ذمہ داری مکمل طور پر آج کے طلبہ و طالبات پر دی، یعنی کہ ڈاکٹر عبدالکلام آزاد نے پوری ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دیا؟ طلبہ اور طالبات کے اوپر ڈال دیا۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کے سنگین مسائل پر بولتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ اسے نپٹنے کا اکثر نسخہ یا جادوئی منتر یہ ہے کہ 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگا دے تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے انہوں نے اپنی سجھاؤ دیا اور اپنی باتوں کو یہاں پہ رکھا۔ پھر دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں بابو کہ اس طرح سے پھر کیا ہوا کہ ڈاکٹر عبدالکلام آزاد نے بچوں کو یہ ترغیب اور یہ تعلیم دی کہ اگر 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے اگر 5 پیڑ لگا دیں گے تو ہمارے زیادہ تر کیا ہوں گے؟ مسائل حل ہو جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ رہا عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ جو آپ کے درمیان پیش کیا گیا بابو، آپ نے اس کو پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس لفظ اور معنی کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ دیکھ لیے تمازت گرمی عرضی زمین، تدریجی رفتہ رفتہ اضافہ زیادتی حرارت گرمی، موسم مناسب معتدل برابر متوازن سنگین پیچیدہ تشویشناک، مدافعت بچاؤ رکنا سرگرمیاں حرکات کام عمل بے تحاشا لگاتار بے شمار آجرا گرم پانی کا بھاپ شعاع کرنے امکان ممکن ماہرین ماحولیات علم ماحولیات کے عالم حضرات برعکس برخلاف الٹا قد خشک سالی مہلک ہلاک کرنے والا خطرناک تعاون مدد مشترکہ آپسی ملا جلا دستاویز وثیقہ عہدنامہ اس کے بعد کہتے ہیں یہاں پہ دفاع بچاؤ عالمگیر پوری دنیا میں شہرت یافتہ مشہور و معروف عنوانات موضوعات بالغ جوان اکثر لاجواب لاسانی نہایت مفید۔ تو یہ رہا سوال اور جواب کیا کہتے ہیں لفظ اور معنی، اس کو بھی یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر اس چیپٹر کو پڑھ لیجئے گا، پھر اگلے والے سبق میں انشاءاللہ پھر اس کے جو بھی سوال اور اس کے جواب ہیں میں آپ کے درمیان لے کر آؤں گا۔ بس اسی پر اجازت دیجیے، ہم رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔